అక్క అందరికీ నమస్కారం అక్క. ఇప్పుడు తహసీల్దార్ మేడం వాళ్ళు, ఈఓ సార్ వాళ్ళు, అన్ని డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు 34 డిపార్ట్మెంట్ ఆఫీసర్లు వచ్చిండారు. మీది ఏమున్నా కష్టాలు అటెండ్ చేస్తాం అక్క. ఏమి ఇప్పుడు ఫస్ట్ పెన్షన్ ఎవరిది వస్తానులే చెప్పండి. పెన్షన్ చెప్పండి ఫస్ట్. పెన్షన్ ఓల్డ్ ఏజ్ పెన్షన్, విడో పెన్షన్ ఎవరికైనా రావాలమ్మా? ఇయ్యాలక్క పెన్షన్ ఏదక్క? పెన్షన్ వస్తాండ్లేదా? లేదండి సార్, ఇట్లా బిడ్డ ఇట్లా అయింది. ఎలా హాస్పిటల్లో చేపించే కాలేదండి సార్. ఎవరికి? చేపించే కాలేదు. నీకా పెన్షన్? అవునా? ఆధార్ కార్డు సార్. పెన్షన్ ఎవరు యారు? ఆధార్ కార్డు యాక ఇక్కడ పెన్షన్ వాళ్ళు ఆధార్ కార్డు ఎత్తురా పోండా. ఆధార్ కార్ಡ್ సరే అక్క. అక్కడ ಬೇರೆ ఇక్కడ ఆధార్ కార్డు ಈಗ ಇವತ್ತೇ ಕೊಟ್ಟರು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ಈಗಲೇ ತಗೋದು ಈಗಲೇ ಆರ್ಡರ್ ಕಾಪಿ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ. పెన్షన్ ఎవరిదాకా ಇದೆ? నరసింహప్పనా రా. ఇగో అయింది, ఇగో 1100 రూపాయలు అయింది. పొద్దునిస్తావా? ನೋಡಿ ಸರ್. ಏನಿದೆ ಸರ್ ಅಕ್ಕ? ಯಾವ್ದಕ್ಕ ಗಾಡಿಗ? ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಆ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿಲ್ಲ, ಈ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸ್ವಾಮಿ ನಿಮ್ದು ಡಿಸಬಿಲಿಟಿ ಇದೆಯಾಕ? ಅಲ್ಲ ನಿಮ್ ಡಿಸಬಿಲಿಟಿ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತಾ ಹೆಂಗೆ? ಡಿಸಬಿಲಿಟಿನೇ ಯಾಲವಾ ఇక్కడ అవా ఇవిడేం నీదేమే ಸರ್? ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಯಾರು ಏನ್ ಚೆಕ್ ಇದೆ? ಇದು ಯಾವ್ದು? KYC ಮಾಡಿರಲ್ಲ ಅಕ್ಕ. ಇದೇನು చెప్తాను అక్క. ಅಬ್ಲೋ ಆ ಎಕ್ಕದ ಡಿಸಬಿಲಿಟಿ ಇದ ವೆಹಿಕಲ್ ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ನಿಮ್ದು ಹೊಸ್ತಾಡ್ಲದಕ್ಕ? ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಹೊಸಾದ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಾ ಅಕ್ಕ? ಇದು ಇವ್ರದ್ದು ಪಿಳ್ಳಮ್ಮಕ್ಕ ವೆಂಕಟರಮಣಪ್ಪ ಇವರು ಕೊತ್ತಿಗೆ ಇವ್ರು ಸೇಪಿ ಅಲ್ಲ, ಏನ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಏನು? ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ఉందా? ಹೌದಾ? ಏಯ್ ಅಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದಕ್ಕೆ ಪೆನ್ಷನ್ಗೆ ಅಣ್ಣ ಈಗೇನು ఏమగైతే ఏమైందక్క? దేవునికి యజమానులక ఏమై ఏడుండరు ఇప్పుడు? యాడిది హాస్పిటల్? సీఎం రిలీఫ్ ఫండ్ లో ఏమన్నా వస్తే ఎన్నాళ్ళ ఆపరేషన్ అయ్యాక చూపి ఎంత అయింది బిల్? ఇదే సీఎం రిలీఫ్ ఫండ్ ఉంది, ఎంతో అంత ఇస్తారు. దాంట్లో రాస్తానక్క సీఎం ఎంత ఇస్తే అంత. అవునా? ఎంత నా వయసు మీకే? 40. ಮೇಡಮ್ TH ಅವರು ಅಲ್ಲೂ ಏನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ. ಏನಾದ್ರು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಸರ್ ಅವ್ರಿಗೆ? ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಇದೆ ಸರ್. ಇದು 2022 KYC ಮಾಡಿಸಿಲ್ಲ, ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್. ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳಿದ್ರೆ ಸೇರ್ಪಡೆಗೆ ಇವತ್ತೇ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡಿಸ್ಬೋದು. ಆ ಮಕ್ಕಳು ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಮಕ್ಕಳ ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಇವತ್ತೇ ಆಗ್ತದೆ ಸರ್ ಅದು. ఎవరిది వెంకటరమణప్ప ఇప్పుడు బిడ్డలు దానికి షర్పిచ్చదా? ಸರ್ ಒಬ್ಬೊಬ್ರೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್. ಈಗ ಮಕ್ಕಳು ಇರ್ತಾರೆ, ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಇರ್ತಾರೆ, 2-3 ಇರ್ತಾರೆ. ತಾಯಿ ನಮ್ಗೆ ಸಪರೇಟೇ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತಾರೆ. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಸಪ್ರೇಟ್ ಅಲ್ಲ, ಈ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈಗಲೇ ಆಗ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ಇವತ್ತೇ ಆಗ್ತದೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೊಸದಾಗ ಅರ್ಜಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆತ ಬಿಟ್ಟಂಗ అక్క కాదక్క. ఓ ఇప్పుడు మీ బిడ్డలు దీనికంటే ఇమీడియట్ గా ఇప్పుడు చేపిస్తారంట. కొత్తది అంటే ఏడాది 2 ఏళ్ళు అవుతుంది తిరిగా. ಅದು ಹೊಸದು ಬಿಡೋದು ಸರ್. ಈಗ ಸೇರಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ರೇಷನ್ ತಗೋಬೋದಲ್ಲ? ಈಗ ಸೇರ್ಪಡೆ కాదక్క ఇప్పుడు చేర్పుకొని నీ రేషన్ నువ్వు తీసుకో.
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಬರ್ತದೆ ಈಗ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆದ್ರೆ ಈಗ ಏನು ಸೇರ್ಸೋದು ಏನು ಅದ್ರ ರಾಸ್ಕೋರ್ ಅಂತ ನೀಟ್ಗ ಏಮೇಜ್ ಮಾಡ ಅದೇ ಫೆಬ್ರವರಿ వచ్చిందా ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಸರ್ ಏ ಸ್ವಾಮಿ ಸಿಎಂ ರಿಲೀಫ್ ಫಂಡ್ ಹಾಕೋಪ ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಇಸ್ಕೋಪ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಊರ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಅದ್ರಿಂದ ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಒಂದಷ್ಟು ದಿವಸ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಇದು ನೋಡಿ ಇದು ಎಷ್ಟು ತಿಂಗಳಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ నో యజమాండో వచ్చింది చూడు గ్రామీణ బ్యాంక్ లా ఏప్రిల్ ది వచ్చిందే నువ్వు పోయి తీసుకోవాలా మార్చ్ ఏప్రిల్ ది పో బ్యాంక్ తక్కువ ప్రగతి గ్రామీణ బ్యాంక్ కే అన్నా సైట్లు ఎవరెవరికి లేదు కలెక్షన్ గుర్తిద్దాము గ్రామ ఐడెంటిఫై చేసి ಕೊಡ್ರಪ್ಪ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ అన్నా రెండు సైట్లు వేయాలి ఎవరికి సైట్ లేదో వాళ్ళకి ఇస్తాము సైట్ ఎవరికి లేదు వాళ్ళకి ఇస్తాము అన్నా ఇవిడు ఇగో ఇది పెన్షన్ పొద్దున్నే ఇచ్చిరే ఇగో ఇవి ఈడే చేసి ఇచ్చిన మీరు డాక్యుమెంట్లు తెస్తే ఈడే ఇటు చేసి ప్రింట్అవుట్ ఇస్తాం మేము కరెక్ట్ డాక్యుమెంట్ తెస్తాం ಈಗ 4:15 ಎಲ್ಲಾ ಶಾಲೆಗಳು 4:15ಗೆ ಬಿಡ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಶಾಲೆಗಳಿಗೂ 4:15 ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಲ್ಲ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಮಾತಾಡಕ್ ಬಿಡಿ. ಎಲ್ಲಾ ಶಾಲೆಗಳಿಗೂ 4:15 ಅಂದ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಸಾರ್ ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಬರುವಂತದ್ದು 5 ಗಂಟೆಗೆ ಬರುವಂತ ಈಗ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಒಂದ್ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ 9 ಗಂಟೆ ಮತ್ತೆ 5 ಗಂಟೆ నెమలిగురికి 5 అంటే ఒక 10 నిమిషాలు అయితే రాదేమక అంతే ఇప్పుడు ఆటికి 5 గంటలకు చెప్పిండము 5-10 నిమిషాలు అయితే మేడం యారు మేడం ఐ స్పెషలిస్ట్ ಸರ್ ಐ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಯಾರು ಮೇಡಮ್ ನಮ್ಮ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಒಂದು ಫೋನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ ಮೇಡಮ್ ఇప్పుడు బడాంల చూపిస్తాను అంబులెన్స్ పంపిస్తాను ఇది ఒకటే కనపడేది ఇది ఏమో సుమారు కనిపిస్తుంది ఇది చాలా కనిపించాలి ఇదే తింటే ಲಾಕೇಶ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಹತ್ರ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಸಿದ್ರು ಸರ್. ಮತ್ತೆ ಇವಾಗ ನೀರ್ ಸೋತ್ತಾ ಇದೆ. ಬೇಡ ಇರಿ ಮೇಡಮ್ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ఇప్పుడు అబ్లో రేపు యజమానికి అంబులెన్స్ తోడుకొచ్చి వాళ్ళది ఎట్లా డిస్ట్రిక్ట్ హాస్పిటల్ ఇప్పుడు వాళ్ళ ముగ్గురిది పెన్షన్ కి కావాలి కదా ఇప్పుడు రేపు పొద్దున్నే 10 గంటలకు మన వెహికల్ వస్తుంది నువ్వు నేను మాట్లాడతాను రేపు తిరిగి తోడుకొచ్చి ఏడుస్తారు మా పిల్లోడు ఫోన్ చేస్తారు సార్ నమస్ಕಾರ మహేష్ సార్ యజమానండి మీ పేరేమే పెద్దಪ್ಪಯ್ಯ ಅಂತ ಜೀಗಾನಹಳ್ಳಿ ಕಮಗುಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಪಂಚಾಯತಿ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಕಣ್ಣು ಆಪರೇಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರ್ ತರ ಬರ್ತಿದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಆಪರೇಷನ್ ಆದ್ರೂ ಮಾಡಿಸಿ ಇಲ್ಲ ಸ್ಪೆಕ್ಸ್ ಆದ್ರೂ ಕೊಡಿಸಿ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ನಾಳೆ ಅಬ್ಲು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾರೆ ನಾಳೆ ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದ್ದೀರಾ ಸರ್ ನೀವು ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಜೀಗಾನಹಳ್ಳಿ ಅವ್ರದ್ದು ಪರ್ಸನಲ್ ಆಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿ ಏನೋ ನೋಡಿ ಸರ್ ಮಾಡು ಕಳಿಸಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಏನ್ ಮಾಡು చెప్పినాను మహేష్ సార్ అని ఇప్పుడు మా పిల్లోడే రేపు పొద్దున్నే యజమాని రేపు పొదిన టిఫన్ తిని రెడీగా ఉండో తోడుకుపోయి తిరిగి తోడుకొచ్చి ఇస్తారు రెడీగా ఉండాలా యాడ్ ఇల్లనిదే ఒక మనిషి ఆ పెట్టంగడి దాకా వచ్చేసాడు నువ్వు పొదినరికి